See the fourth question. The compound ratio of 3:4 and the inverse ratio of 4:5 is 45:x. Find the value of x. See the compound ratio. Three is to 4 and they given for you inverse ratio only. Inverse ratio of 4:5. Okay na, inverse ratio of 4:5 అంటే నార్మల్ రేషియో ఇచ్చింటే ఓకేనండి. ఇన్వర్స్ రేషియో అంటే ఇన్వర్స్లో ఇచ్చాడు, మనం దాన్ని ఇన్వర్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో కాంపౌండ్ రేషియో కాంపౌండ్ రేషియో 3:4 ఓకేనా. అండ్ ఇన్వర్స్ రేషియో ఏమవుతుందండి, యూ వాంట్ టు డూ ద ఇన్వర్స్. సో 4:5 ఇస్ దేర్, అదేమవుతుందండి 5:4 ఓకేనా. 5:4 అలా ఇన్వర్స్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ గివెన్ ఈజ్ మీన్స్ ఈక్వల్ 45:x. దట్ ఈస్ ఓన్లీ నా. అండ్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి ఇంకా మల్టిప్లికేషన్. సో 3:5 3:2 అంటే మనకి 3/4 కూడా రాసుకోవచ్చు కదా. 3/4 అంటే 3:4 అంటే సేమ్. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద న్యూమరేటర్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద డినామినేటర్ and means into. So 5/4 equal to 45/x. See 15/16 is equal to 45/x. 15 ones are 15 threes are 15 ones are 15 threes are. So what is the remaining? So 1/16 equal to 3/x. Okay na. Do the cross multiplication. 1 into x, x only, that equal to 16 threes are 48. So that is the value of x value. Okay na. Let us see the fifth one. In primary school there shall be the 3 teachers. In the primary school there shall be the 3 teachers to 60 students. What they given? 3:60 అంటే this is the teachers, this is the students. Okay, 60 teachers కి ఎంతమంది, సారీ 60 students కి ఎంతమంది టీచర్స్ ఉంటారు అంటే 3 teachers. Like that, if there are 400 students enrolled in the school, how many teachers should be there in the school in the same ratio? Okay na. ఒకవేళ that equal to, okay na, 400 students. So teachers is to students kada. So teachers we don't know, అనుకోండి teachers next తీసుకుంటాను. Students we know, total students ఎంత 400. okay na. 60 members కి 60 members of students కి 3 teachers, 3 members of teachers ఉంటారు. సో 400 స్టూడెంట్స్ కి ఎంతమంది టీచర్స్ ఉంటారు అని అడుగుతాడు. ఓకే, అందుకే టీచర్స్ ఈజ్ టు స్టూడెంట్స్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టీచర్స్ వి డోంట్ నో ఈజ్ టు 400 స్టూడెంట్స్ ఐ నో. సో ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టోటల్ టీచర్స్. వాట్ ఇస్ దిస్ వన్? ఇన్సైడ్ ఉండేది ఏమని చెప్తామండి, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్. ఓకేనా, even okay, product of means is equal to product of extremes. Okay na, product of extremes. See 60 into x is equal to 3 into 400. Okay na, 3 into 400. I want the x value. So x is equal to, don't multiply, 3 into 400 by
here into is there 60. By coming to RHS it will become division. So 0 0 3 1s are 3 2s 2 1s 2 20s. So that equal to what is the value? 20. So x is equal to 20. So number of teachers is equal to 20. ఓకేనా, లైక్ దట్. నేను ప్రాసెస్ అనేది క్లాస్ వర్క్ మీకు పెడతానండి. ఓకేనా, మీరు ప్రాబ్లం నేర్చుకుంటే చాలు ఈ మెథడ్లో. ఓకేనా, క్లాస్ వర్క్ అనేది నేను అది ఫోటోస్ తీసి మీకు పెడతానండి. See the next one, sixth one. In the given figure, ABC is a triangle. Write all possible ratios. Write all possible ratios by taking measure of sides pairwise. Okay, not the triangle. Right angle triangle is given. Centimeters. See the given for hint, ratio of AB is to BC, that is called 8 is to 6. Okay, now first of all see, this is the triangle, not the triangle, right angle triangle. In right angle triangle, one angle will be the 90 degrees. One angle will be the 90 degrees. ఓకేనా, ఈ టూ యాంగిల్స్ ఎంత ఉంటాయండి? యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ సి కూడా టోటల్గా 90 ఉంటుంది. సో 90 ప్లస్ 90 180 డిగ్రీస్. ఓకేనా, కన్ఫామ్గా సి అనేది ఎంత డిగ్రీ ఉందో మనకు తెలియదు. లెటర్ సి మనకు యాంగిల్ తప్పలేదు, యాంగిల్ అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, అది ఎంత చేసినారు. సి యూ వాంట్ ఫైండ్ అవుట్ ద సైడ్స్. ఓకేనా, సైడ్స్ యొక్క రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి. సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే గివెన్ ఏబి ఈజ్ టు బీసీ. That equal to what is the AB is to EC? What is the AB? Side 8 centimeters is to what is the BC? 6 centimeters. Okay, అంటే దీన్ని AB by division line రాసుకోవచ్చు కదా, like this. So this is also 8 centimeters by 6 centimeters. Centimeters will be the cancel. 2 4s are 2 3s are. So what is the ratio? 4 by 3. Okay, 4 by 3. So AB is to BC is equal to 4 is to 3. Okay, AB equal to 4, BC is equal to 3. ante kada AB is to BC is equal to what is the AB value? 4 is to is there, is to, so 3. 4 is to 3. Like that you want to find out. AB is to BC అనుకున్నామండి. నెక్స్ట్ BC is to AC. సి AB is to BC అనుకున్నాం. ఇప్పుడు BC is to AB అనుకున్నాం. ఓకేనా, BC is to AB. See what is the BC? 6 centimeters is to what is the AB? 8 centimeters. So centimeters will be the cancel. 2 3s are 2 4s are. So the value is 3 is to 4. That is BC is to AB. Okay, AB is to BC 4 is to 3 అయితే BC is to AB ఏమవుతుందంటే దాని రివర్స్ 3 is to 4 అయిపోతుంది. ఓకే, AB is to BC కనుక్కున్నాం, BC is to AB కూడా కనుక్కున్నామండి. నెక్స్ట్ BC is to AC కనుక్కున్నాం. BC is to AC is equal to what is the BC? 6 centimeters is to 10 centimeters. That equal to centimeter okay, cancel. 2 3s are 2 5s are. So what is the ratio? BC is to AC. Okay, now BC is to ratio that equal to 3 is to 5.
ఓకేనా, అంటే బీసీ బై ఏసీ అంటే కన్నా 3/5 ఎలా రాసినా కూడా కరెక్టే, కానీ దీని రివర్స్ కూడా కలుపుకుందాం. సో నెక్స్ట్ ఏసీ, ఏసీ ఈజ్ టు బీసీ. ఓకేనా, ఏసీ ఈజ్ టు బీసీ. ఏసీ ఈజ్ టు బీసీ ఏముంటుందండి, ఇక్కడ బీసీ అంటే వాటికి వాల్యూ 3, ఏసీ అంటే 5. సో ఏసీ వాటికి వాల్యూ 5 ఈజ్ టు వాటికి బీసీ వాల్యూ 3. ఓకేనా, రివర్స్ అయినా కూడా అంతే సేమ్. నెక్స్ట్ ఏసీ ఈజ్ టు ఏబీ అనుకుందాం. AB is to AC, that equal. What is the AB? 8 centimeters is to what is the AC? 10 centimeters. Okay, now centimeters will be cancel. 2 4s are 2 5s are. Okay, now 2 4s 2 5s. So AB is to AC. What is the value? 4 is to 5. Okay, now and also AC is to AB ఏమవుతుందండి? AC is to AB. AC is the second one, so second value. So 5 is to what is the AB? First value 4. AB is to AC is equal to 4 is to 5. AC is equal to BC. AC is to AB equal to 5 is to 4. Like that, all ratios you want to find out. And the first time వచ్చిందండి మనకు 4/3. The reciprocal 3/4. Okay na. Next E2 చేస్తుంటే 3/5, reciprocal 5/3. Next E2 5/4, comma reciprocal 4/5. Okay na, that is the answers in the ratios. See the next one. If 9 out of the 24 students scored below 75% marks in a test, okay na, we are conducting some test. ఆ టెస్ట్ లో మనకి 75% కన్నా మార్క్స్ తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు టోటల్ గా ఎంతమంది రాశారండి? టోటల్ గా ఎగ్జామ్ అనేది 24 మెంబర్స్ రాశారు. ఓకేనా, 75% కన్నా బిలో స్కోర్ 75% కన్నా బిలో స్కోర్ ఎంతమందికి వచ్చిందండి? 9 మెంబర్స్ కి. ఓకేనా, 9 out of 24 scored below 75% of the marks. 75% of the marks కన్నా బిలో ఎంతమందికి వచ్చాయండి? 24 మెంబర్స్ లో 9 మెంబర్స్ కి. Find the ratio of the students above 75% above score ఎంతమందికి వచ్చింటాయండి? 9 మెంబర్స్ పోతే 24 లోకి ఎంతమంది ఉంటారండి? 15 మెంబర్స్ రిమైనింగ్ పార్ట్. 15 మెంబర్స్ కి 75% కన్నా అబౌవ్ స్కోర్ వచ్చింది. ఓకేనా, లెట్ us see the ratio. రేషియోలో చూడొచ్చండి, 75% of below is to 75% of above score. So 9 is to 15. So any cancellation? 3 3s are 3 5s are 3 3s are 3 5s are. So 3 is to 5. That is the ratio. See the eighth one. Find the ratio of the number of ovals. You want to find out the ratio of number of ovals. In the word Mississippi. So this is, you want to find out the ratio of number of vowels is to number of consonants. Okay na, vowels అంటే ఏంటండి? Number of vowels is to number of consonants. You want to find out. See, vowels ఏమేమి ఉన్నాయండి? A E I O U. Only I is there. 1 2 3 4.
ఈస్టు. ఓకేనా? ఓవల్స్ తర్వాత ఏమున్నాయండి? కాన్సోనెంట్స్. కాన్సోనెంట్స్ 1 2 3 4 5 6 7. So number of vowels is to number of consonants. The ratio is 4:7. Okay, like that you want to find out. See the ninth one. Rajendra and Rehana own a business. Rehana receives 25% of the profit in each month. Okay, na Rajendra is to Rehana. రాజేంద్ర అండ్ రెహానా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారండి. ఈ 2 మెంబర్స్ టోటల్గా వీళ్ళిద్దరు ఏమవుతుందండి 100% అవుతుంది. సో రెహానాకి ఎంత ఇచ్చాడండి? 25% ది గివెన్ ప్రాఫిట్. 25% రెహానా తీసుకుంటే ఇంకా రాజేంద్ర ఎంత తీసుకుంటాడండి? 75% తీసుకుంటాడు ప్రాఫిట్లో. నెక్స్ట్ రెహానా రిసీవ్స్ 2080 రూపీస్. ఓకేనా? ఆ అమౌంట్ కూడా ఇచ్చేసాడండి, రేషియో ఇచ్చేసారు, అమౌంట్ కూడా ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ప్రాఫిట్ ఇన్ దట్ మంత్? ఓకేనా? ఆ మంత్లో ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది అంటే 25% రెహానాకి 2080, 75% వచ్చింటే కదా ఎందుకు సమ్ ఆన్సర్. ఈ 2 ఆన్సర్స్ని యాడ్ చేస్తే కదా మనకి టోటల్ పర్సెంటేజ్ తెలిసిపోతుంది. ఓకేనా? ఆన్ దట్ మంత్. లేకపోతే టోటల్ వాల్యూ అయినా డైరెక్ట్గా కనుక్కోవచ్చండి. ఎలా చేస్తున్నారు? నో ప్రాబ్లం. సి 25% ఆఫ్ రెహానా ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడండి అమౌంట్? 2080. యూ వాంట్ ఫైండ్ ద టోటల్ ప్రాఫిట్ కదా. టోటల్ ప్రాఫిట్ అంటే 100% కి వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ? ఓకేనా? What is the value? So I want to do the 100%. So 100% by 25%. See, ఇక్కడ ఏం కనుక్కోవాలో మనం, ఓకేనా? ఇక్కడ మీరు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఆ వాల్యూ ఎప్పుడైనా న్యూమరేటర్లో ఉండాలండి. న్యూమరేటర్. ఓకేనా? ఇన్ ద డినామినేటర్ రిమైనింగ్ వాల్యూ. సో ఇంటూ ఈ 2% కదా. సో ఇంటూ దిస్ ద రూపీస్ 2080 rupees. So percentage will be the cancel. 25 1 jar, 25 4 jar. So 4 into, okay na, what is this one? Total kada. Idantha total మనం find out చేసేది. Total profit. Okay na, this is the total profit. ఇక్కడే రాసుకోవచ్చండి. Total profit is equal to 4 into ఇక్కడే రాసుకోవచ్చు, అక్కడే రాసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. So what is the value? 0.3228 rupees. That is the total. So total profit on that month ఎంత వచ్చిందండి? ఆ టోటల్ మంత్ మనకు ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందండి? రాజేంద్రకి రెహీనాకి 8320 రూపీస్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద టోటల్ ప్రాఫిట్. See the next one, 10th one. In a triangle ABC, ABC, AB, what is the AB value? 2:2. Sorry, 2:2 centimeters. BC 1.5 centimeters. AC 2.3 centimeters. Okay na? In a triangle A, B, C, 3 values are given. What is the AB? 2.2 centimeters. BC 1.5 centimeters. AC 2:3 centimeters.
and also they given x y z. So x y 4:4 centimeters, y z 3 centimeters, so xz be the 4 centimeters. See here, ABC in the triangle, AB side 2:2, BC 1:1, AC 2:3. They given the length. Next in XYZ triangle, XY is equal to 4.4, YZ is equal to 3 centimeters, XZ is equal to 4.6 centimeters. They given. See, find the ratio of AB is to AX. Find the ratio of AB. AB is to XY. Okay, now AB is to XY. Find out. What is the AB value? 2.2 centimeters is to. What is the XY? 4:4 centimeters. So centimeters will be the cancel. Okay, now 2.2 it will be written as 22/10 రాసుకోవచ్చు కదా. ఈస్ టు 4:4 అన్నా కూడా 44/10. ఈస్ టు అంటే ఏమని ఈక్వల్ అనా పెట్టుకోవచ్చు. 10 కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 22 1s are 22 2s are. So what is the value? 1:2. 1:2. What is the answer? 1:2. So AB is to XY. AB is to XY is equal to what is the value? 1:2. That is the ratio. Next. ఎంత వచ్చిందండి? AB by XY is equal to 1/2. The value is 1/2 came. See the next one. BC is to YZ. They given. So what is the BC? 1.5 centimeters is to 3 centimeters. Centimeters will be the cancel. Your point is there. So 50/10 it will be written as. So is to 3. Denominator ఏం లేకపోతే ఏముంటుందంటే 1. So 3 1s, 3 5s, 5 1s, 5 2s. So what is the value? ఏమొచ్చిందండి ఇక్కడ? 1/2. 1/2. Okay na? 1/2 is to 1 came. So do the cross multiplication. Denominator ఏం లేకపోతే 1 ఉంటుంది. So 1 1 is to 2 1 are 2. So what is the value? 1:2. అంటే BC is to YZ is equal to ఏమొచ్చిందండి? 1:2. So BC by YZ కూడా సేమ్ వాల్యూ 1:2 అంటే 1/2. Let us see the third one. Next ratio వచ్చేసి AC is to XZ, that is equal to 2:3 centimeters is to 2.3 కదా. So 4.6 centimeters. Centimeter will be the cancel. So 2.3 will be written as 23/10. So 46/10 ratio. 10 will be the cancel. So 23 1s are 23 2s are. So this is also 1:2. So AC is to XZ also 1:2. So AC is to XZ is also 1/2.
ఇక్కడ ట్రయాంగిల్స్లో చూడండి ఏబి తీసుకున్నానండి, దిస్ సైడ్ ఏబి ఈజ్ టు ఎక్స్జెడ్, ఈ సైడ్ తీసుకున్నా, సేమ్ ప్రపోర్షనల్ 1:2 వచ్చింది. నెక్స్ట్ బీసీ ఈజ్ టు వైజెడ్ తీసుకున్నా 1:2 సేమ్. అండ్ ఆల్సో ఏసీ ఈజ్ టు ఎగ్జెడ్ ఆల్సో 1:2. సో సేమ్ రేషియోస్ వచ్చాయండి, ఓకేనా, సేమ్ రేషియోస్. దే ఆస్క్డ్ ఫర్ యూ ఆర్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద కరస్పాండింగ్ సైడ్స్, ఓకేనా. ఈ సైడ్స్ అన్ని ఎలా వచ్చాయండి, ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అండ్ XYZ ఇన్ ప్రపోర్షనల్ గానే ఉన్నాయండి కదండి. సో ఏబి ఈ లెంత్, ఓకేనా, ఈ లెంత్ ఈజ్ టు ఈ లెంత్ వేసింటే మనకి ఏమొచ్చిందండి 1:2నే, ఓకేనా. బీసీ ఈజ్ టు YZ తీసుకున్నా కూడా 1:2నే. సో కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ రేషియో వచ్చాయి, ఓకేనా, సేమ్ రేషియో. ఇది కూడా సేమ్ రేషియో 1:2నే వచ్చింది, ఓకేనా. సో దే ఆస్క్ ఆర్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆఫ్ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ రేషియోలోనే ఉండదు కదండి, సేమ్ రేషియో ప్రపోర్షన్ అని దాని మీనింగ్, ఓకేనా. ప్రపోర్షన్ వేస్తే సేమ్ రేషియోలో ఉండాలి లేదా అని, ఓకేనా. ప్రపోర్షన్ అంటే సేమ్ రేషియో ఇన్ ద ప్రపోర్షన్ అని, ఓకేనా. సేమ్ రేషియోలోనే ఉన్నాయి కదా మొత్తం ఆన్సర్స్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద కరస్పాండింగ్ sides of triangle ABC and XYZ are in the same proportion, and only, okay na, like that. See the next one, 11th one. Madhura went to a supermarket. The price changes are as follows. The price of the rice reduced by 5%. Okay na, rice yokka price reduced to 5%. First of all, they given original rice yokka original ichadandi. Original price ichadu. What the original price? 30 rupees. Okay now, you want to find out the changed price కనుక్కోవాలి, ఓకే నా. ఎంత పర్సెంటేజ్ డిక్రీజ్ చేశామంటే రైస్ ఇప్పుడు 5%, ఓకేనా. 5% చేంజ్డ్ అంటే టోటల్గా 100%లో 5% అనేది డిక్రీజ్ చేశాను, అంతే కదా. రెడ్యూస్డ్ అన్న డిక్రీజ్ అన్న సేమ్ అండి, ఓకేనా. సో 100% అప్పుడు 30 రూపీస్తో కొన్నాం, ఓకేనా. ఇప్పుడు 5 రెడ్యూస్డ్ అంటే 5 డిక్రీజ్డ్ అంటే 95%కి హౌ మచ్ కాస్ట్ అని, ఓకేనా. దాని మీనింగ్ సి what you want to find out means that is in the numerator 95% by 100% into 30. Percentage will be the cancel, so 0 will be the cancel, 5 2s 5 19s, okay now what is the value? 19 into 3 by 2, so that equal to 19 is 57 by 2, okay now that equal to what is the value? 28.5, okay now మనం రెడ్యూస్ చేయనప్పుడు 100% మనం రైస్ కొన్నప్పుడు 30 రూపీస్, ఇప్పుడు ఏం చేశాడంటే నెక్స్ట్ టైం పోయినప్పుడు 5% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు, ఓకేనా. ఏదైనా సూపర్ మార్కెట్ పోతే 5% డిస్కౌంట్ ఇస్తే మనకి ఎంత అవుతుందండి ఇప్పుడు రైస్ 28.5 రూపీస్ ఇవ్వాలి, ఓకేనా. దట్ ఈస్ ద వాల్యూ. అంటే ఇక్కడ చేంజ్ ఎంత వస్తుందండి, చేంజ్ 28.5 రూపీస్, ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇంత కడితే చాలు. ఇప్పుడు డిక్రీజ్ ఇచ్చాడు, ఓకేనా, రెడ్యూస్ చేశాడు మనకి 5% డిక్రీజ్ ఇచ్చాడు, ఓకేనా.
Next, see the second one. Jam. Jam యొక్క ఒరిజినల్ ప్రైస్ 100 రూపీస్. చేంజ్డ్ ఎంత చేంజ్ చేశారండి? జామ్ అండ్ ఫ్రూట్స్ రెడ్యూస్డ్ బై 8%. ఓకేనా? జామ్ అండ్ ఫ్రూట్స్ కూడా ఏం ఫ్రూట్ ఇచ్చాడంటే యాపిల్. ఇది కూడా ఎంత అంటే 8% డిక్రీజ్ చేశాడు. ఫస్ట్ ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. జామ్. ఓకేనా? ఒరిజినల్ ప్రైస్ అంటే 100% కి ఎంత రూపీస్తో కొన్నామంటే 100 రూపీస్. నెక్స్ట్ ఎంత రెడ్యూస్ చేశారండి? 8%. సో 100 minus 8 ఏమవుతుందండి? 92%. So you want to find out this one. See, what you want to find out means that one will be the numerator into 100 rupees. So 100 will be the cancel. Percentage also will be the cancel. So 1 is there. So 92 into 1. 92 ones are 92 only. So what is the value? 92 rupees. Okay na? 92 rupees. అంటే మనం జాము కొన్నప్పుడు 100 రూపీస్ ఉందండి. నెక్స్ట్ టైం మనం షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు 8 రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు. 8 రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇస్తే మనం ఎంత పే చేయాలంటప్పుడు 92 రూపీస్ పే చేసి సరిపోతుంది. ఓకేనా? ది గివెన్ ఫర్ యూ ద డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 8 రూపీస్. నెక్స్ట్ యాపిల్. ఫ్రూట్ అంటే యాపిల్ కదా అక్కడ. యాపిల్ 280 రూపీస్. ఓకేనా? ద గివెన్ ద జామ్ అండ్ యాపిల్. జామ్ కి యాపిల్ కి రెండు దానికి 8 రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు. అంటే దీనికి కూడా 8 రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చింది. సి ఒరిజినల్ కాబట్టి 100% కి ఎంత అమౌంట్ పే చేసాం? 280 రూపీస్ పే చేసాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 8% ఇచ్చాడు కదా డిక్రీజ్డ్. సో 92%. 92% కి వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ? వాట్ ఇస్ ద అమౌంట్? ఎంత పే చేయాలి? ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు మనకి సూపర్ మార్కెట్ కి. సో 92 by 92% by 100% into amount 280 rupees. Okay, now percentage will be the cancel. Percentage will be the cancel. So 0 will be the cancel. There is no cancellation. Cancellation imposed 100%. Percentage 0. What is the remaining? 92 by what is the remaining? ఏముందండి అక్కడ 92 by 10 into 28. ఓకేనా? కింద డినామినేటర్లో 10 ఉంది కదా. దర్ ఇస్ నో క్యాన్సిలేషన్. 5 తో పోదు, 2 తో పోదు. 2 తో అయితే క్యాన్సిల్ అవుతుంది. డోంట్ డూ ద ప్రోడక్ట్. 92 28 8 2 is 16 72 73 2 2s are 4 9 2s 18 6 7 5 2. Okay, now what is the value? 25 6.7 అంతేనా? 8 2 is 16 7 6. ఓకే, డివైడెడ్ బై 10 ఉంది కదా ఇంకా. సో 10 ఉంది కాబట్టి పుట్ ద పాయింట్. సో 257.6. సో దట్ ఈస్ ద వాల్యూ. ఓకేనా? సో యాపిల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంత ఉందండి? 280 రూపీస్ ఉంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టైం సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకు డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు. ఎంత? 8 రూపీస్. సో యూ వాంట్ టు పే. ఎంత పే చేయాలండి? 257.6 రూపీస్. 6 rupees you want to pay. See the next one. Oil 120 rupees.
See here, oil and in the question dal increased by 10%. ఓకేనా 120 రూపీస్ ఉందండి. నెక్స్ట్ టైం సూపర్ మార్కెట్ వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఏం చేశాడంటే ఇంక్రీజ్ చేశాడు. ఓకేనా, ఎంత ఇంక్రీజ్ చేశాడంటే 10% ఇంక్రీజ్. సో ఒరిజినల్ ఎంత ఉందండి, అంటే ఒరిజినల్ 100%కి 120 రూపీస్. ఓకేనా, నౌ దే ఇంక్రీజ్ ద చార్జెస్ ప్రైజెస్. సో 10% ఇంక్రీజ్ అంటే 100 ప్లస్ 10 అండి, ఇంక్రీజ్ అయింది కదా. డిక్రీజ్డ్ అన్నా కూడా అంతే కదా, 5% డిక్రీజ్డ్ అంటే 100 మైనస్ 5 95. అలా 10% ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకేనా, సో 100 ప్లస్ 10 110. సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ? సో 110% డివైడెడ్ బై 100% into 120 rupees. 0 0 will be the cancel, 0 0 will be the cancel, percentage. Denominator nothing, 1 is there. So 11 into 12, so it will become 132. So in the oil ki manam enta pay cheyalante 132 rupees because they increased the price. ఓకేనా, టోటల్ ప్రైస్ లోంచి మనకు ముందున్న ప్రైస్ లో నుంచి ప్రీవియస్ గా మనం వెళ్ళినప్పుడు 120 రూపీస్, ఇప్పుడు 10% ఇంక్రీజ్ చేశాడు. ఓకేనా, ఆ టోటల్ అమౌంట్ లో నుంచి. సో 132 రూపీస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇదా దాల్. ₹80. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్డ్ బై 10%. సో 100% కి 80 రూపీస్. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందండి? 120. సో నాట్ 120, 10% ఓన్లీ, 10% ఓన్లీ నో ఇంక్రీజ్. సో 110 కి హౌ మచ్? సో 110% డివైడెడ్ బై 100% into 80. So percentage 0 0 and also another 0 0. Denominator nothing, 1 is there. So 11 into 8, it will become 88. So 88 rupees you want to pay for dal because of increasing the 10%. Like that you want to find out. ఇది ఎక్కడ మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లేదా చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. లేదంటే క్లాస్లో చేసుకున్నా నో ప్రాబ్లం. ఈ మెథడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా, సేమ్ నేను చెప్పిన మెథడ్ మీరు అక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లోనే రాసుకుంటే సరిపోతుంది. See the 12th one. There are 2075 members enrolled in the club during last year. Okay, na last year club members ఎంత అండి? 2075. ఓకేనా, లాస్ట్ ఇయర్ ఒక క్లబ్ లో ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉన్నారండి? 2075 మెంబర్స్ ఇస్ దేర్. నెక్స్ట్ దిస్ ఇయర్ ఎన్రోల్మెంట్ ఇస్ డిక్రీజ్డ్ బై 4%. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ఇయర్ లో 4% ఏమైందండి? డిక్రీజ్. 4% ఏమైందంటే డిక్రీజ్. సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద డిక్రీజింగ్ ఇన్ ఎన్రోల్మెంట్. ఆ డిక్రీజింగ్ ఎంతమంది డిక్రీజ్ అయ్యారు అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ 100 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకున్నాం. ప్రీవియస్ ఇయర్స్ 100 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇయర్ 4 మెంబర్స్ డిక్రీజ్ అయినారంటే మన ఇయర్ ఎంతమంది ఉంటారు? 96 మెంబర్స్ కదా. 96 మెంబర్స్ అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో దాని మీనింగ్ ఏమంటే ఏకి బి 2% ఇచ్చాడండి. ఓకేనా, టోటల్ మెంబర్స్ ఈ క్వశ్చన్ వదిలేండి. మామూలుగా మన దగ్గర 100 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 100 మెంబర్స్ ఉన్నారు టోటల్ మన క్లబ్లో. ఒక క్లబ్లో 100 మెంబర్స్లో 4% డిక్రీజ్ అంటే 4 మెంబర్స్ వెళ్ళిపోయినారు అంటే మన దగ్గర ఎంతమంది ఉంటారండి? 96 మెంబర్స్ ఉంటారు. ఓకేనా, 96 మెంబర్స్. ఎంతమంది వెళ్ళిపోయారండి? 4 మెంబర్స్. లేదంటే సి నా దగ్గర 80 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకున్నాం. 80 టోటల్గా 80 మెంబర్స్ ఉన్నారు. దీంట్లో నుంచి 4% వెళ్ళిపోయారండి. 4% వెళ్ళిపోయారంటే ఇంటూ 4/100. 4% డిక్రీజ్ కదా. సో ఆ ప్రాబ్లం తిరుగుతాం డైరెక్ట్గా. సి టోటల్ 100% కదా, అది
100% ఏంటండి 2075 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఓకేనా. దే ఆస్క్డ్ ఫర్ యూ 4% డిక్రీజ్ కదా, ఆ ఎంతమంది డిక్రీజ్ అయినారో అదే అడుగుతానండి. సో 4% అదే అడుగుతాను. ఓకే, యూ వాంట్ టు ఫైండ్, లెట్ us see. సో ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే అది న్యూమరేటర్ 4% బై 100% ఇంటూ 2075. సో పర్సెంటేజ్ 4 1s are 425s. ఓకేనా. 25 1s are 25 8s are 275 is 25 3s. సో ఎంతమంది మెంబర్స్ వెళ్ళిపోయారండి? ప్రెజెంట్ 83 మెంబర్స్ వెళ్ళిపోయారు ప్రెజెంట్ ఇయర్. ఎంతమంది డిక్రీజ్ అయ్యారంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఎంతమంది వెళ్ళిపోయారండి? 83 మెంబర్స్ వెళ్ళిపోయారు. ఓకేనా. టోటల్లో నుంచి 83 మెంబర్స్ వెళ్ళిపోతే ఎంతమంది ఉంటారండి మన దగ్గర ఎంతమంది ఉంటారు? దే ఆస్క్డ్ ఫర్ యూ దట్ వన్ ఓన్లీ. హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ప్రెజెంట్ ఇయర్? ఎంతమంది ఉంటారండి? 2075 లో 83 మెంబర్స్ వెళ్ళిపోయారు. సో 9 1 5 సో 92 members are present in our club. We are having the members 1992. How many members went? 83 members went. Like that you want to find out. See the next one. A farmer obtained a yielding of 1720 bags of cotton last year. ఓకేనా. ఒక ఫార్మర్ బ్యాగ్ కి కావాల్సిన కాటన్ ని ప్రొడ్యూస్ ఇస్తాడు. ఇవ్వడం వల్ల ఆ కాటన్ తో ఎన్ని బ్యాగ్స్ తయారు చేయగలమండి? లాస్ట్ ఇయర్ ఎన్ని బ్యాగ్స్ తయారు చేశారండి? 1720 బ్యాగ్స్. ఓకేనా. 1720 బ్యాగ్స్ తయారు చేశారు. అంటే వన్ ఫార్మర్ గివెన్ టు కాటన్ టు ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇండస్ట్రీ. ద ఇండస్ట్రీ హ్యాస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ద బ్యాగ్స్ 1720. అంటే నేను సమ్ కాటన్ ఇచ్చానండి సమ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్కి. ఓకేనా. కంపెనీస్కి. వాళ్ళు ఆ కాటన్ తీసుకొని పోయి ఆ బ్యాగ్స్ తయారు చేశారు. ఎంతండి? 1720 బ్యాగ్స్ తయారు చేశారు లాస్ట్ ఇయర్. దిస్ ఇయర్ షీ ఎక్స్పెక్టెడ్ హర్ క్రాప్ టు బి 20% మోర్. ఓకేనా. ఇయర్ అతను వేసిన క్రాప్ అంటే కాటన్ వేసాడు కదా పంట, ఆ పంటలో 20% అబౌవ్ ఉంది అనుకుంటాడు. ఓకేనా. ప్రీవియస్ ఇయర్ కన్నా. సో హౌ మెనీ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ కాటన్ డస్ షీ ఎక్స్పెక్టెడ్ దిస్ ఇయర్? ఓకేనా. ప్రీవియస్ ఇయర్ మనకి 1720 బ్యాగ్స్ వచ్చాయండి. ఇప్పుడు 20% ఇంక్రీజ్ అయిందంట. ఓకేనా. మన ప్రొడక్షన్లో కాదు, మన ఫీల్డ్లో. ఓకేనా. మనం చేసే ఆ కాటన్ ప్రొడ్యూస్లో. సో ఇది లాస్ట్ ఇయర్ కదా. సో 100%కి 1720 బ్యాగ్స్ ఇచ్చాం. ఓకేనా. ఇయర్ ఏమవుతుందండి? 20% ఆఫ్ ద కాటన్ విల్ బి ద ఇంక్రీజ్ అన్నాడు. ఓకేనా. మోర్ ఉంటుందని చెప్పాడు. సో మోర్ అంటే 100 + 20నే కదా. సో 120%కి వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ? ఎన్ని బ్యాగ్స్ తయారవుతాయి? ఓకేనా. లెట్ us see. 120% బై 100% ఇంటూ 1720. ఓకేనా. 1720 percentage will be cancelled, 0 will be cancelled, another 0 will be cancelled. So nothing is there in the denominator. So 12 into 172. Do the product. ఏమవుతుందండి? 12 2s 24, 12 7 84, 86. 12 1s are 12.
So what is the value? 2064. Okay na. Previous year మనము some కొంచెం కాటన్ వేయడం వల్ల 17-20 బ్యాగ్స్ తయారు చేశారండి వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ నాకు నా ఫీల్డ్లో ఉన్న క్రాప్ అనేది ఎక్కువగా పండుతుందని నా ఎక్స్పెక్టేషన్. ఓకేనా, 20% మోర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ కన్నా. సో 120%కి ఎన్ని బ్యాగ్స్ తయారు చేయగలరు వాళ్ళు? 2064 బ్యాగ్స్ దే విల్ ప్రొడ్యూస్, దే విల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్. See the last one. Points P and Q are both in the line segment of AB on the same side of its midpoint. P divides AB in the ratio of 2:3 and Q divides AB in the ratio of 3:4. If PQ is equal to 2, then find the length of the line segment of AB. Okay, ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. AB అనే ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ ఉందండి. AB అనే ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ ఉంది. ఈ లైన్ సెగ్మెంట్ ని P తో డివైడ్ చేస్తాను. P అనే పాయింట్ తో డివైడ్ చేస్తే ఆ రేషియో ఎంత ఉందండి? 2:3. ఓకేనా, 2:3. ఒకవేళ A:B అనే లైన్ సెగ్మెంట్ ఉంది. దీన్ని Q అనే పాయింట్ తో కట్ చేశాను. కట్ చేస్తే అప్పుడు పాయింట్ రేషియో ఎంత వచ్చిందండి? 3:4. ఓకేనా, 3:4. ఇది ఒకే లైన్ మీద చూపించాలంటే నేను కానీ 2 లైన్స్ మీద సపరేట్గా చూపిస్తాను. ఓకేనా, AB అనే లైన్ సెగ్మెంట్ ఉంది. దీన్ని P అనే పాయింట్ తో కట్ చేస్తే ఎంత రేషియో? 2:2. అంటే AB అనేది 2, PB అనేది 3 రేషియో. ఓకేనా, నెక్స్ట్ AB అనే లైన్ సెగ్మెంట్ Q అనే పాయింట్ తో కట్ చేశానండి. P అనేది కట్ చేస్తే సో AQ is equal to 3, QB is equal to 4. ఓకేనా, ఇప్పుడు నాకు AP కావాలండి. I want the AP. See here, AP ఇక్కడ AP by AB. What the AP? Ratio 2 divided by what is the AB? AB అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ టోటల్ కదా. సో 2 + 3 ఏమవుతుందంటే 5. ఓకేనా, సో AP by AB is equal to 2:2/5. So I want only AP అవసరం లేదండి. By going to RHS it will become multiplication. So AP is equal to 2/5 into AB అయిపోతుందండి కదా. సో ఇక్కడ ఉన్న డినామినేటర్ లో ఉన్న AB ని నేను RHS లోకి కన్వర్ట్ చేశాను. లైక్ దట్. ఇక్కడ కూడా నాకు AQ కావాలండి. AQ divided by AB total, that equal to what is the AQ? 3. What is the AB? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ టోటల్ ఎంత ఉందండి? 3 + 4 7 కదా. 7. I want only AQ. I don't want AB. By going to RHS, so AQ is equal to 3/7 into AB. Okay now, what is the AP value? 2/5 into AB. What is the AQ value? 3/7 into AB. Okay, understood? ఇది సపరేట్ గా వేసి చూపించాడు కానీ మనకి డయాగ్రామ్ లో అలా ఇవ్వలేదు. సేమ్ ఒకే లైన్ సెగ్మెంట్ లో చూపించాడు. క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చాడంటే మీకు అర్థం కాదని ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి. మామూలుగా క్వశ్చన్ ఇలా ఇచ్చాడండి. AB అనే లైన్ సెగ్మెంట్ ఇస్ దేర్. ఓకేనా, P అనే పాయింట్ తో కట్ చేస్తే ఈ రేషియో ఎంత ఉందండి? 2:3. నెక్స్ట్ Q ఇక్కడ అనుకుందాం. Q అనే పాయింట్ తో కట్ చేస్తే ఆ రేషియో డినామినేటర్ రాసుకుంటాను. 3:4 ఉందండి. 3:4. అండ్ ఆల్సో దే గివెన్ ఫర్ యూ PQ లెంత్ ఇచ్చాడండి 2. ఓకేనా, PQ లెంత్ ఇచ్చాడు. what the PQ length? 2. ఓకేనా, PQ is equal to 2. they given the value. ఓకేనా, PQ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. I want to find out AB. సారీ, ఈ టోటల్ AB యొక్క లైన్ సెగ్మెంట్ యొక్క లెంత్ ఎంత ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. ఓకేనా, ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ ఉంది? సెంటీమీటర్స్ ఓన్లీ.
ఈ ఏబి యొక్క లెంత్ ఎంత ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. లెట్ us see. PQ is equal to 2. Some heat they given. PQ ని ఎలా రాయొచ్చో చూడండి. PQ ఈ టోటల్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. PQ is equal to 2 అని ఇచ్చాడు. ఓకేనా? PQ అంటే టోటల్ ఏముందండి? AQ ఓకేనా? AQ మైనస్ AP చేస్తే PQ వచ్చినట్లే కదండి. AQ మైనస్ AP ఈ రెండు మైనస్ చేస్తే PQ వచ్చినట్టే కదా. చూడండి ఈ లెంత్ అండి, ఇక్కడ 2 సెంటీమీటర్స్ అని ఇచ్చేసాడు. 2 సెంటీమీటర్స్ ఓకేనా. నేను టోటల్ తీసుకుంటున్నా. ఈ టోటల్ లెంత్ టోటల్ మైనస్ ఈ స్మాల్ రిమైనింగ్. ఫస్ట్ స్మాల్ని మైనస్ చేస్తాను. మైనస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే 2నే కదా వాల్యూ వచ్చేటప్పుడు. ఓకేనా? అంటే నా PQ వాల్యూ తెలుసండి. PQ ఈక్వల్ టు 2 అంటే PQ పార్టే కావాలంటే AQ టోటల్లో నుంచి ఏపీని మైనస్ చేస్తే టోటల్ మైనస్ ఏపీ మైనస్ చేస్తే PQ కదండి. PQ ఈక్వలే కదా. అండర్స్టూడ్? సి అంటే PQ is equal to 2 అంటే PQ ని ఎలా రాయొచ్చండి? AQ మైనస్ AP is equal to 2. ఓకేనా? AQ మైనస్ AP. సో వాట్ ఇస్ ద AQ వాల్యూ? ఆల్రెడీ యు నో 3/7 AB minus what is the AP? 2/5 AB is equal to 2. ఓకే నా? AB ని కామన్ తీసేయండి, కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా. AB ని కామన్ తీసానండి. సో రిమైనింగ్ పార్ట్ ఇస్ 3/7 minus 2/5 that equal to 2. Okay, now that equal to 2. See here, do the LCM. LCM ఏమవుతుందండి? సో AB. సో do the LCM. LCM చేస్తే ఏమవుతుందండి? 35. See here. Take the LCM. LCM ఏమవుతుందండి? 35. So 15 minus 14. 5 is 15. Okay, that equal to 2. So AB into 1/35 that equal to 2. So bracket means into ne kada. So AB into 1, AB only. AB by 35 is equal to 2. Okay, now do the cross multiplication. Sorry, in the denominator I want the AB value. So 35 roll it. By going to RHS it will become multiplication. So AB is equal to 35 into 2. So that is equal to AB is equal to 70. Okay, ఆ AB యొక్క లెంత్ ఎంత ఉందండి? 70. ఓకేనా? లైక్ దట్ యు వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్. సో ద టోటల్ BA ఈ టోటల్ లెంత్ ఎంత ఉందండి? 70. అదే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసింది. లెంత్ ఆఫ్ ద
ఏబి, ఓకేనా, లేదంటే లైన్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఏబి టోటల్ లెంత్.